वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो सारे का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है ट्रैक्टर नॉलेज। सो अज आप कंप्यूटर ट्रैक्टर की नॉलेज लैन वास्ते होर शहर के गुनाड़ कटोवाल के आए हुए हैं। इतने अज आप गल करेंगे कंप्यूटर ट्रैक्टर के 55 GB मॉडल की। तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं गुरसेवक सिंह जो कि पंजाब के सेल एग्जीक्यूटिव ने। वेलकम जी, तुहाडा सत श्री अकाल। तुहाडा सारा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे चैनल दे विच। सो इन्हां तों अज आपां जानकारी लवांगे ट्रैक्टर की, मतलब जापान का बनया होया ट्रैक्टर कुबोटा। हाँ जी सर, सब तो पहला जी इस ट्रैक्टर के मैं जन्म की गल दसां तुहानूं। सब तो पहले इस कंपनी का जन्म होया सीगा जी सन 1890 जी। 130 साल पुरानी कंपनी है जी। 140 देशों से काम कर रही है। 140 देशों के ट्रैक्टर की मांग पूरा करने लिए 23 देशों से पहला यह ट्रैक्टर बन रहा है जी। 24वां प्लांट है, 24वां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी वो इंडिया से लग रही है जी। लगभग बन के तैयार है जी। ठीक है, थोड़े टाइम बाद तुहानूं ये ट्रैक्टर मेड इन इंडिया मिलेगा। ठीक है, ये ट्रैक्टर जी ये साडी सीरीज है जी MU सीरीज है जी, मल्टी यूटिलिटी। MU का मतलब है मल्टी यूटिलिटी। ठीक है जी, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਮ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੋਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰੋ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ है। ठीक है, उस तो बाद 7-8 चीज़ा ऐसिया इस ट्रैक्टर च जी इदां दियां है जिहड़ियां इस ट्रैक्टर नूं सब तो अलग करदियां, हट के बनाउंदियां। असीं जे कोई कस्टमर ट्रैक्टर लवे तां क्यों लवे। ठीक है जी, ठीक है जी, इदां दियां 7-8 चीज़ां जिहड़ियां इहनूं खास बनाउंदियां ने जी। वो 7-8 चीज़ां मैं तुहानूं कोशिश करदा दस्सण दी। सब तो पहला गल करते हैं आप इस ट्रैक्टर के इंजन की। ये 55 किलो मॉडल ट्रैक्टर है जी साडा। 55 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्जर इंजन है जी ਇਹਦਾ। ठीक है जी, इस ट्रैक्टर की खासियत क्या जी, इंजन की की खासियत है जी। सब तो पहला इस ट्रैक्टर का जोड़ा इंजन है जी वो 4 सिलेंडर 2434 सीसी के नाल आंदा जी। घट सीसी का इंजन बनाना हर कंपनी के वस की गल नहीं है जी। ठीक है जी, सारिया कंपनियां जिन्नियां भी मार्केट च इस टाइम कंपनियां वो तुहानूं 3000 तो उपर सीसी तो इंजन ही बना के दे रही होणगियां जी, क्योंकि घट सीसी का इंजन बनाने लिए इंजन च मटीरियल बहुत वधिया क्वालिटी का लाना पैंदा जी। इस करके तुहानूं हर कंपनी घट सीसी का इंजन बना के नहीं दे सकती जी। तुहानूं भी पता है जिन्नी सीसी घट होएगी ट्रैक्टर की उन्ना ही ट्रैक्टर तेल घट खाएगा जी। ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं जी इस ट्रैक्टर के इंजन की जो 4-5 चीज़ां खास ने जी उन्हां बारे। ठीक है जी, इस ट्रैक्टर च जिहड़ा सब तो पहली खास चीज़ है जी क्रैंक शाफ्ट के नाल एक बैलेंसर शाफ्ट नाल दा पुर्जा लगा हुआ है जी। ठीक है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ECDIS ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਕੋ ਸੈਂਟਰ डायरैक्ट इंजैक्शन सिस्टम। ठीक है जी, इनू पंजाबी भाषा से जे आपां इहदा अनुवाद करिए पंजाबी भाषा से दसीए तो की हुंदा जी, दूसरे कोई भी ट्रैक्टर च तुसीं देखदे हो तो नोजल एक एंगल ते लगी हुंदी है जी। 65 डिग्री के एंगल ते नोजल काम करती हुंदी है जी, जिहदे करके पूरा का पूरा डीजल एक ही एंगल ते स्प्रे हुंदा जी, एक ही साइड ते पिस्टन के उपर डिगदा, जिस करके पिस्टन उत्थों ही दब के चलदा जी। ठीक है, दब के चलने नाल उसे ही साइड तो पिस्टन रिंग ते स्लीव तुहाडी कट्टी जाती है जी, जिस करके बैक कंप्रैसर की प्रॉब्लम ट्रैक्टर च आनी स्टार्ट हो जाती है जी। इस ट्रैक्टर च की है जी नोजल बिल्कुल सेंटर ते है, पूरा का पूरा डीजल चारों तरफ स्प्रे करेगी जी पिस्टन के उपर, जिस करके तुहाडा पिस्टन किसी भी साइड तो दब के नहीं चलेगा, समान ऊपर जाएगा तो समान ही नीचे आएगा, जिस करके उसकी किसाफत इक्को जी होएगी चारे पासों, ਉਹਦੇ करके उसकी जिंदगी भी लंबी होंगी है जी। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं जी 4 वाल्व सिस्टम की है जी। तुसीं कोई भी ट्रैक्टर चक लेंदे हो मार्केट 55 हॉर्स पावर का 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, तो ਉਹਦੀ फ्यूल की सप्लाई पंप तो 55 के हिसाब नाल दे दिंदे आ, 60 के हिसाब नाल दे दिंदे आ जी। पर जदों ਉਹਨੂੰ हवा की देण की गल आउंदी है तो ਉਹਨੂੰ हवा उन्नी मिलती नहीं है जिन्नी उस डीजल नूं जलन लई चाहीदी हुंदी है जी। तां करके वो तुहाडा डीजल जदों ट्रैक्टर ओवरलोड हुंदा है तो धुएं दे रूप च बाहर निकल जाता जी, ब्लैक स्मोक आ जाता है, तुहाडा वो डीजल ही निकल रहा हुंदा बाहर, अणजलिया डीजल, बिना जलिया होया डीजल। ठीक है जी, इस ट्रैक्टर च 4 वाल्व है जी, 2 हवा लैण दे 2 हवा बाहर
ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਓਨੀ ਹਵਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੂਸਟ ਕੰਪੈਸਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਸਟ ਕੰਪੈਸਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੂਸਟ ਕੰਪੈਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਲੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਫਿਊਲ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਅਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਚ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਆ ਜੀ, ਬੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਪ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਲਾਈਨ ਪੰਪ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਪ ਰੋਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟਰੀ ਪੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਪੰਪ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਰੋਟਰੀ ਪੰਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਇਨਲਾਈਨ ਪੰਪ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਪੰਪ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਪ 'ਚ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਪਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੋਜ਼ਲ, ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਡ ਪੰਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਪੰਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 에ਅਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪੰਪ 'ਚ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ, ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, 2 ਚੂੜੀ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਫ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਪੰਪ 'ਚ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ, ਕਲਚ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕਰੋਮੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 8+4 ਇਹਦੇ ਗੇਅਰ ਆ ਜੀ, 8 ਫਾਰਵਰਡ ਆ, 4 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਈਕਰੋਮੈਸ਼ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਾਈਕਰੋਮੈਸ਼ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ ਫੁੱਲ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ, ਇਹੀ ਇਸ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਲਚ ਪਲੇਟ, ਮੇਨ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 5 ਪਿਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ। ਅਦਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਪਿਨ ਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜੇ ਫਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਆ 25% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦੀ। 25% ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ 750 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ 1000 ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ 250 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੀਟੀਓ ਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਟੀਓ ਲੀਵਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇਲ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ ਆ ਇਹਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪੇक्षा 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਇੰਚ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ
ਡਬਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਡਬਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। बैटरी देखने में छोटी जी लग रही होनी है जी इस ट्रैक्टर की। ठीक है जी। इस ट्रैक्टर च छोटी बैटरी देने का यही कारण है, इस ट्रैक्टर की स्टार्टिंग बहुत वधिया है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੀ बैटरी देने का यह फायदा है कि कल ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ बैटरी ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ बैटरी ਤੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ बैटरी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਟ੍ਰੋ ਰੀਪਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੋਨਟ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਡੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਪ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡੱਬਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਡਰ, ਡੋਜਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਹੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਗੇਅਰ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਗੇਅਰ ਮੂਵ ਇਹਦੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਾਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ MRF ਤੇ ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ। ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਮ ਉਲਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਮ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਕਸਲ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਟਰੋਲੀ ਤੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਡ ਟਰੋਲੀ ਤੇ ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਰੋੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰਿਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਕਸਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਸ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸਲ ਕਦੇ ਮਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤਾ 34 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ weight ਜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਟਾਂ ਤੇ weight ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ weight ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ weight ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ weight, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ weight ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ weight ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ weight ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਲਿੱਪੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੀ 16/9/28 ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ? ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ 750 ਦਾ ਹੀ, 750/16 ਦਾ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਆ ਜੀ। MRF ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਂਡਰ ਆ ਜੀ। ਫੈਂਡਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਫੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਕੜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਸੂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਾਲਵ ਆ ਜੀ, ਡਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਾਲਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਗਭਗ 21 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਪਿਨ ਲੀਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ।
21 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਲਿਫਟ ਸ਼ਮਤਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ 21 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਲ ਪੀਟੀਓ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੀਟੀਓ ਲੀਵਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਲ ਪੀਟੀਓ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ। ਡਿਊਲ ਪੀਟੀਓ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 750 ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 540 ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 750 ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕੇਜ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਲੋਡ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਬਜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀਓ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ, ਪੀਟੀਓ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਟੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਪੀਟੀਓ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ 48 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਪੀਟੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਨਟਰੀ ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ ਗੇਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੈਨਟਰੀ ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ 3 ਗੇਅਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਬ੍ਰੇਕਸ ਡਰਾਈ ਟਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਆਇਲ ਅਮਰਜਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੇਲ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਜਾਂ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 14 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ, ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾਵਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ, ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 65 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। 65 ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਗੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਦੀ। ਇਹ ਆਇਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਆਰਪੀਐਮ ਦਾ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ।
ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਗੇਅਰ ਐਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਰੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੇਲ ਦਾ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੌਲੇਜ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।